Good evening, everyone. In any given year, 1 in 5 Canadians experience a mental illness. By the time Canadians reach 40 years of age, 1 in 2 have or have had a mental illness. This is why it's so important to have organizations such as Mr. Tamil Canada, who highlights and educates people about what mental health is. Mr. Tamil Canada started off as an organization that promotes the health and well-being of South Asian men. While that is still their main focus, they also put focus on women's mental health as well, and therefore hosting an event like today. Welcome to Mr. Tamil Canada's second annual Women's Day event. My name is Kira Srikanth, and I will be your MC for the night. We do have an amazing lineup for you today, which I'm so excited to share with you. But first, let's put your hands together for Mr. Tamil Canada. Mr. Tamil Canada acknowledges that we are on the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, and the Haudenosaunee and the Wendat peoples, and is now home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis people. Mr. Tamil Canada also acknowledges that Toronto is covered by Treaty 13 signed with the Mississaugas of the Credit and the William Treaties signed with the multiple Mississaugas and Chippewa bands. We would like to start with the national anthem. If I can ask all of you to please rise. And following the national anthem, we will be followed with a moment of silence. Thank you. And we'll continue to stand for the Tamil Thai Valtu before the moment of silence. Randaram வாழ்க தமிழ் மொழி வாழிய வாழியவே வானமளந்த அனைத்தும் அளந்திடும் வன்மொழி வாழியவே ஏழ்கடல் வைப்பினும் தன்மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே எங்கள் தமிழ் மொழி எங்கள் தமிழ் மொழி என்றென்றும் வாழியவே சூழ்களி நீங்க தமிழ் மொழியோங்க துளங்குக வையகமே தொல்லைவினை தரு தொல்லையகன்று சுடர்க தமிழ்நாடு வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழியே வானமறிந்த தனித்துமறிந்து வளர்மொழி வாழியவே வளர்மொழி வாழியவே தமிழ் மொழி
Thank you. You may all sit down now. And today's event won't be possible without our main sponsor, AG Group. AG Group Enterprise focuses on immigration, life insurance, and financial help and paralegal services. And our photo booth sponsor today is Royal Mortgages and Lending. Can we have a round of applause for them, please? I would now like to call upon Tami Kandiban, who is a board member of Mr. Tamil Canada and Mr. Tamil International, to say our welcome speech. Distinguished guests, panelists, artists, performers, the board, ladies and gentlemen, welcome to Women's Day celebration presented by Mr. Tamil Canada. MTC, established in 2018, that promotes the health and well-being of South Asian men. Considering the drastic increase in suicide rates and overdoses among Tamil men over the years, the organization prioritized the mission of inspiring change and fighting stigma against men's mental health by creating and fostering more awareness. With such positive feedback and immense support from the community, Mr. Tamil Canada broadened the vision and hosting our second Women's Day event, Madare Siragai Viri, a night we celebrate a panel of inspirational women who have accomplished many feats and leaped over many hurdles. This event will also enlighten the opposite sex, the struggles of women go through, and support them enormously. We are celebrating our evening with mesmerizing performances by SPO, the orchestra, Kiran and Nivi, and amazing talented Shinaz Band. MTC's objective is to create a larger platform to raise awareness on mental health and continue building its widespread profile, not only for men, but also for women. Mr. Tamil Canada wanted to promise, we are here to support you. We are here to help you live happier and healthier. It is completely okay to feel not okay. It is fine to show your emotions and to cry. The loneliness and fear you may or are facing today is very temporary. The pain you're feeling now is also temporary. We will get through this situation together. Mental health is not a destination, but it's a process. It's about how you live and how you drive, and not where you're going. You're more precious to this world than you have ever known. You don't have to struggle in silence. Mental health is health. Let's stop judging people and putting them in boxes. It only creates division, separation, and issues. We are all the same. We all feel, we all hope, we all dream, we all hurt. We all want to be safe, loved, and accepted. We all want to feel the purpose. We all want to be happy. And we all breathe the same air. We all bleed the same way. And at last, we are all one. So remember, your mental health is a priority, your inner peace is essential, and your self-care is very necessary. So spread your wings and fly high. Madare Sirageviri. Thank you. Thank you so much, Tami. Whew. Okay, now that all the serious stuff is over, we can have a little fun, right? You guys want to have some fun? Oh my goodness. Everyone's so tired. Come on. Do you want to have some fun today? Thank you. Okay, so everyone here, I'm pretty sure you guys don't know each other yet. So I want you to get up and I want you to find someone that you don't know. Introduce yourself, shake hands, have a hug if people are okay with that. You know, we still have like COVID issues. But if you are okay with that, let's get up, let's hug each other, let's take a selfie. And when you put it on Instagram or on any kind of social media, I want you guys to hashtag spread the wings. Can we do that? Okay, quick 2 minutes, okay? That's all we have. Let's get up and let's meet somebody new. I want to see those selfies. You got to take some selfies.
I see some of you are talking to people you already know. That's not the point of this. This is for you to meet new people. We are all friends that we haven't met each other. That's all what strangers are. So we want to make some new friends today, okay? All right, you guys have another 30 seconds, and then we're going to get back to programming. All right, thank you so much, everyone. You guys did a wonderful job. I hope you get to meet some people and continue to stay friends with them in the future. Okay, next up, someone has been waiting so patiently. Don't they just look beautiful? Right? Round of applause for our orchestra over here. So this is Scarborough Philharmonic Orchestra. The SBO works to create high-quality performances of symphonic and chamber music. Supporting and promoting Canadian composers and their music is a priority, as well as fostering and mentoring new generation and young musicians. The SBO reaches out to connect with underserved members of the community through discounted and free tickets, as well as targeted communities concerts. And so I want to pass the mic on to the conductor, of course, Ron. Round of applause, please. Thank you so much. My name is Ron Royer. I'm the music director, conductor of the Scarborough Philharmonic, and we're absolutely thrilled to be here to perform for you tonight for this wonderful and important event, and we hope you have a wonderful evening.
They definitely deserve a standing ovation. I tried so hard to hold in my tears, and then you dropped my favorite song, Kanne Kalemane, and I was defeated. That was absolutely beautiful. Another huge round of applause for these incredibly talented musicians. Thank you so much. Okay, thank you, everyone. I'm going to try to say some jokes from time to time. I might not be funny, but I want you guys to just at least be nice to me and fake laugh, okay? Can we try to fake laugh? Okay, let's on 3, okay? Ready? Everyone just try to fake laugh. 3, 2, 1. Let me hear it. It's not bad. It's not bad. It's okay. You know, I'll take you to Hollywood with me. Thank you. All right, I have another very important person to introduce you today. So everyone follow me over here, please. It won't be a Women's Day event if we don't have a woman DJ. Yes, I need. Thank you. DJ Cow, everyone. I know she's not a stranger to a lot of you, but we do want to give you a little bit of introduction. I want to ask you some questions. So DJ Cow, when did you get started? I started DJing about 6 years ago. Wow, 6 years. And what made you get started on this? Long story short, when I was in university, I was part of a dance team called York University Huskies. And I pretty much had to dabble on mixing some songs for the team. And it kind of got me intrigued in the whole aspect of mixing and blending music. So it started from there, and I am self-taught. I went and did some online tutorials when I rented a controller, and here I am 5 years later, or 6 years later. That's fantastic. Now, I know this is a very heavy male-dominated industry. How do you feel being in that male industry, and how do you face these challenges? I feel like there's a lot of comparison, you know, like why would I hire her when I can hire him kind of thing. But over the years, I've kind of realized that my music and my work talks, and that's what's gotten me where I am at. So I've put in a lot of work, and I'm glad to be where I'm at, and I'm glad to have the support that I've had. Absolutely, and we're so pleased to have you today. Thank you so much. And of course, you got to spin for us. Everyone want to hear her spin? Yes, absolutely. Okay, let's do this. Feel free to get up and dance. Telephone money pol siruppu valivala Melbourne malapol melliya magala
சொல்லுங்குது வராக நதிக்கரை போறோம் ஒரே ஒரு பார்வை பார்த்தேன் புறாவே நில்லுன்னு சொன்னேன் கண்ணாவை ஓடி வரைஞ்ச துளி 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 மழையாய் வந்தாளே சுட 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 மறைந்தே போனாளே பார்த்தால் பார்க்க தோன்றும் பேரை கேட்க தோன்றும் உப்போ சிரிக்கும் போது காற்றாய் பறந்திட தோன்றும் செல் செல் அவளுடன் செல் என்றே காந்தன் சொல்லுதடா சொல் சொல் அவளுடன் சொல் என்றே நெஞ்சம் கொல்லுதடா அழகாய் மனதை மறைத்து விட்டாளே துளி 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 மழையாய் வந்தாளே சுட 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 மறைந்தே போனாளே உருக்கு சீர்த்தவளே என்ன குங்குமத்தில் கரைச்சவளே நெஞ்சில் மஞ்சள் தேச்சு குளிக்கையில் என்ன கொஞ்சம் பூசுதாயே உன் கூசுக்குள் மணியாக என்ன கொஞ்சம் மாத்துதாயே உருக்கு சீர்த்தவளே என்ன குங்குமத்தில் கரைச்சவளே நெஞ்சில் மஞ்சள் தேச்சு குளிக்கையில் என்ன கொஞ்சம் பூசுதாயே உன் கூசுக்குள் மணியாக என்ன கொஞ்சம் மாத்துதாயே ஒரு கண்ணிலே கசியா உரண்டு வரியூசி கசியா உன்னால சில ஒரே ரகம் சில ஒரே ரகம் ஆனதே அட ஆத்தோட விடுமையில அந்த ஆத்தோட போவது போ நெஞ்சு உன்னோடதான் பின்னோடுதே நடக்கால மறந்து காட்டு மரம் போகிறதே குறுக்கு சீர்த்தவளே என்ன குங்குமத்தில் கரைச்சவளே நெஞ்சில் மஞ்சள் தேய்ச்ச துணிக்கையில் என்ன கொஞ்சம் பூசித்தாயே தாலிய தேவையில்ல நீதான் என் பொஞ்சாதி தாம்பூலம் தேவையில்ல நீதான் என் சரிபாதி உறவோடு பிறந்தது பிறந்தது உசுரோடு கலந்தது கலந்தது மாமா மாமா நீதானே அடி சிறுகி நீதான் என் மனசுக்குள்ள கிறுக்கி நீதான் என் உசுருக்குள்ள உன நினைச்சு நான் நடந்தேன் என் ஊருக்குள்ள என்ன முழுகி தாலியே தேவையில்லை நான் தான் பொஞ்சாதி தாம்பூலம் தேவையில்லை நீதான் என் சரிபாதி பூம்பாவாய் யாம்பல் யாம்பல் புன்னகையோ மௌவல் மௌவல் உன் பூவிழி பார்வை போதுமடி என் பூங்கா இலைகளும் மலருமடி உன் கால் சொலிகள் போதுமடி பல கவிஞர்கள் கற்பனை விடுபொடி बाजी 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 इन जीवन में शिवाजी बाजी 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 इन जीवन में शिवाजी अनबा बालिड अरगै सालिड उन्नाल वासने एन्मे நீ பூசிவிட அடி நெட்டை நிலவே ரெட்டை திமிரே நெஞ்சில் முட்டி கொல்லே மாயா மச்சிங்கா Wow! இப்பவே எல்லா நரம்பும் துடிக்குது ஆடுறதுக்கு. I can't wait for the dance floor. Are you guys ready for the dance floor? Yes. Okay, I just want to announce that the bar is closing in about 10 minutes. So if you want to get your last few drinks before it reopens again after the panel, you guys can go ahead and do that right now. And once again, this event won't be possible without AG Group. So round of applause for our main sponsor, please.
Okay, so now, so many talents today. I'm so overwhelmed. The next few people that I'm going to introduce, I'm going to let you guys guess who it is, okay? I'm going to tell you a little bit about them, and then you're going to guess who it is. These are sisters that are on the rise with a mission to bring their Indian classical music roots into a pop vernacular. Oh my God, this is so bad. Vernacular. They have worked with the likes of Paramount, Spindrift, Instagram, Coca-Cola, and have been noticed by Shawn Mendes, Sia, and James Arthur, to mention a few. They have come here from California to take part of our event today. And they sang their Hindi debut in a Bollywood film called Kutte, which stars Arjun Kapoor and Tabu. Music directed by Vishal Bharadwaj. Do you guys know who this is? Oh, man. Okay, well, it's a huge surprise for all of you then. Let's welcome Kiran and Nivi to the stage, please. Hello, everyone. How are y'all doing tonight? Well, we're so excited to be here. I'm Kiran. And I'm Nivi. And yeah, I mean, just to say a little bit about ourselves. Yeah, like during the pandemic, I think our whole journey kind of paved the way thanks to TikTok. It's like a big, huge thing in US and I think around the world. We just started posting videos and they started to blow up and so many people started to notice us and we got like so fortunate to have so many opportunities. And yeah, like this year, the beginning of this year, January, we sang in a Hindi movie called Kutte. And yeah, we're just so honored. And yeah, the song, we're gonna start with a song that's really special to us. It's called One Last Bye. The past 2 years, I think the past 3 years with the pandemic has been really hard for a lot of us. We've lost a lot of people, we've lost a lot of family and friends. And 2 years back, we lost our cousin. She was going through a lot of stress in that time, a few months before she passed away. And she got a brain seizure because everything just kind of piled up. She never told anyone, her family or friends, or anyone what she was going through, and she just kept everything inside of her. And this is just a song that we wrote on her that just says that it's always okay to share your pain. If you guys know anyone who is going through stress or is low or is going through anything in their life right now, I think it's always great to check on them. And even people who are going through that right now, the only thing I would say is that you're not alone. So many people go through this, so it's always okay to share your pain. And here's One Last Bye. I remember all of the phone calls we had every night. Last December, sat on your couch, saw movies and laughed till we cried. If I knew how you were feeling, then I would lift the weight you're carrying. Wish that I could change the past. Here I am alone and heartbroken, all the memories stuck inside of my head. Oh, why'd you leave so fast? Could I have one more chance to tell you it's always okay to share your pain? I'd ask for one more chance to tell you it's always okay. Here's one last bye. All my friends feel sorry for me and ask me how I'm doing now. But nothing heals me
Oh, you were so strong, you pushed through hard times till the end. If I knew how you were feeling, then I would lift the weight you're carrying. Wish that I could change the past. Here I am alone and heartbroken, all the memories stuck inside of my head. Oh, why'd you leave so fast? Could I have needs a chance to tell you it's always okay to shake your pain? I'd ask. Needs a chance to say what I didn't say last time. I'm crying, but here's one last Why is it always the good ones leaving? I just can't take this anymore. I feel so hopeless that I couldn't save you. Now you're not in my life anymore. Could I have one more chance to tell you it's always okay to share your pain? I'd ask for one more chance to say what I didn't say last time. I'm crying, but here's one last one. Thank you, thank you. This next song is actually a medley we've done on 4 of Ilayaraja Sir's songs. And this one is pretty special because after we posted this on social media, this video was the reason why we got the chance to meet Ilayaraja Sir in person this December. It was just a surreal experience. We got to sing in front of him, and this is just a really big dream come true moment for both of us. So here is this medley that we created, and we hope you all will like it. மண்ணில் இந்த காதலன்றே யாரும் வாழ்தல் கூடுமோ? எண்ணம் கண்ணி பாவையின்றே ஏழு ஸ்வரம் தான் பாடுமோ? பெண்மையின்றி மண்ணில் இன்பம் ஏதடா? கண்ணை மூடி கனவே
We're done for now? Yes, okay. I was a little confused. I'm like, are they going to come down to the audience and start singing? Okay. And next up, we have our panelists, the moment that we've been waiting for. We have a bunch of beautiful ladies to share their stories with us today. And to introduce them, I would like to call upon Rajani. Rajani is the first British-born Tamil TV and radio presenter. She started her media career in a singing competition and won the championship in 1999. She has also acted in Tamil TV shows for the next 10 years. She now runs a successful business called Tamil Food, where she teaches traditional Tamil recipes and raises awareness about food culture and healing aspects. She's also on the board of the UK-based charity Agal Wellbeing Services, where they provide free mental health services. Can we please have Rajani on stage, please? And at this moment, I also want to thank AG Group Enterprises, Alexandria. Thank you so much for sponsoring the event today. You can have my mic, that's fine. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று என்னையும் என்னுடன் இணைந்து 4 அருமையான வீர பெண்களை நீங்கள் அழைத்து வந்ததற்காக மிஸ்டர் தமிழ் கனடாக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். I'm going to be introducing 4 women to the audience today. These women have amazing stories. I will invite them one by one to come onto the stage. And please be kind. So for some of them, this is the first time they're sharing their story. இது தமிழ்ல தான் சொல்ல வேண்டும், தமிழ்ல தான் சொல்ல போறோம். But for the benefit of our non-Tamil speaking audience, we will be saying a few words in English as well. முதலாவதாக சங்கவி. அவருடைய பெற்றோர்களுடன் இணைந்து 1990ஆம் ஆண்டுகளில் இங்கே வந்திருக்கின்றார். கனடாவில் வந்து எல்லோரும் அவருக்கு ஒரு பலத்த கரகோஷத்தை தரும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஒரு குடும்பத்தில் 3 பெண் பிள்ளைகளாக இருக்கின்ற கடைசி பெண் பிள்ளை. 3 பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு மூத்தவர்கள் 2 அக்காக்கள் இருக்கிறார்கள். இப்பொழுது ஒரு ஆஸ்திரேலியன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ல ஃபைனான்ஸ் செக்டர்ல நல்ல வேலையில் இருக்காங்க. Under 16 volleyball coach in Durham, Ontario Volleyball Association-லையும் இருக்கின்றார். அப்புறம் அதோடு சேர்த்து ஒரு கம்யூனிட்டி லீடர் at a local tennis club. உங்களுக்காக முதலாவதாக சங்கவி. எங்களுடன் இரண்டாவதாக இணைகின்றார் நித்யா. கனடாவில் இப்பொழுது எடிட்டர் அண்ட் ஜேர்னலிஸ்டாக இருக்கின்றார். 2007ஆம் ஆண்டு திருமணமாகி 2009ஆம் ஆண்டு ஒரு அருமையான ஆண் பிள்ளைக்கு தாயாகி 2013ஆம் ஆண்டு கனடாவுக்கு வந்தார். இந்தியா தேசத்தை சேர்ந்த இவருக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே திருமணத்தில் ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருந்தது. இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் பகுதி நேரமாக தான் வேலை செய்தவர். மார்ச் மாதம் 2017ஆம் ஆண்டு இல்ல போதும், இதுக்கு மேல என்னால முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிஞ்சிடலான்னு முடிவெடுத்தாங்க. ஜூலை மாதம் 2017ஆம் ஆண்டு பாலியல் தாக்குதலுக்கு உள்ளானார். அவருடைய கணவர் கைது செய்யப்பட்டார். அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது என்றதுதான் இன்று எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறார். உங்களுக்காக நித்யா. இன்று எங்களுடன் மூன்றாவதாக உங்கள் ஒரு சிலருக்கு இவர் ஏற்கனவே அறிமுகமாகி இருக்கலாம். சின் கிஸ்ட் பியூட்டி என்று அழைக்கப்படுகின்ற எங்களுடன் சிந்து. வாங்க சிந்து. சோஷியல் மீடியால ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர், ஒரு கிரியேட்டராக இருக்கின்றார். ஆனால் 12 வருடங்களாக ப்ரொபேஷன் அண்ட் பரோல் ஆஃபீஸராக இருந்து இன்று அவருடைய அந்த வேலையை விட்டுட்டு முழு நேரமாக ஒரு கான்டென்ட் கிரியேட்டராக வந்திருக்கின்றார். அழினா என்ன, இன்ஃப்ளூயன்சர்னா என்ன, கான்டென்ட் கிரியேட்டர்னா என்ன, அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அதையும் தாண்டி பல விஷயங்களை இன்று எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்க போகின்றார்.
உங்களுக்காக சிந்து. நாலாவதாக கௌரி ஸ்ரீ. கௌரி அக்கா 22 வயதில் திருமணமாகி ஒரு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தான் இருந்திருக்கிறார். 2004ஆம் ஆண்டு அவருடைய கணவர் இறந்து போகிறார். 4 பிள்ளைகள், அதில் கடைசி பிள்ளைக்கு 2 வயது. அவருடைய கணவர் எப்படி இறந்தார், அந்த துயரமான விஷயத்துக்கு அப்புறம் அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்று எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக கௌரி ஸ்ரீ. துணிவோடு பாதங்கள் திமிரோடு சீருங்கள் பாருங்கள் பாருங்கள் பூமியின் கோலங்கள். முதலாவதாக மிஸ்டர் தமிழ் கனடா சார்பில் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள். இன்று வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களை இவ்வளவு திறந்த மனப்பான்மையுடன் பகிரங்கமா எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நீங்கள் தந்த உங்களுடைய நேரத்துக்காக எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Just for the benefit of those who didn't understand a word I said, I'm going to reintroduce the 4 lovely ladies we have on stage with us today. We have Sangavi, who is an under-16 volleyball coach. And we have Nitya, who is an editor and journalist. We have Sindhu, who is an influencer and content creator. And we have Gauri Sri, who works in private nursing home, but she also runs a charity and she does so many other things, and we will be finding out more about their stories just right now. So Sangavi, let me start with you. இப்போ விளையாட்டுனாலே சும்மாவே எங்க அப்பா அம்மா நீங்க கருத்து போயிருவீங்க, உனக்கு இதெல்லாம் தேவையா, சும்மா பொம்பளை பிள்ளையா அழகா வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கலாமே, அப்புறம் 3 அக்காங்க 3 பொம்பளை பிள்ளைங்களை வீட்டுல வச்சிருக்கலாம், ஊரெல்லாம் என்ன பேசும், பிள்ளைங்களை எல்லாம் வெளியில விட்டுருக்காங்க, சும்மா அவுத்து விட்டுருக்காங்க அப்படின்லாம் தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் வரும். கடைசி பிள்ளையாகி இருந்து நீங்க ஏன் டாக்டர் படிச்சிருக்கலாம், எதெல்லாம் பண்ணிருக்கலாம், இந்த விளையாட்டு துறைக்குள்ள எதுக்காக போனீங்க? So myself, as well as I'm sure a lot of you guys, are children of immigrants. You did Sangeetam, you did violin, you did all these things that we're just told to do. I did those things too, but I just didn't feel like it was helping me the way that sports at school did, playing with the boys at school did. So I decided to take an interest in sports, and I ended up playing in university, and it's helped me in so many ways in terms of confidence and leadership abilities. நீங்க பாய்ஸோட விளையாடுறீங்கன்னு சொன்னது அப்பா அம்மாவும் கேட்டிருப்பாங்க, இப்ப நாங்க எல்லாருக்கும் கேட்டுச்சு, அது பரவாயில்ல போட்டும். ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில இப்போ வளர்ந்து ஒரு அடல்ட்டா உங்களுக்கு அது எப்படி உதவியாக இருந்தது? So sports helps in ways that a lot of things that schools don't teach. So confidence, conflict resolution. I'm going to tell you a quick story. About 10 months ago, I was passed up for a promotion at work, and I was shocked. Everybody on my team was like, you should have gotten that position, blah, blah, blah. I was able to communicate to my manager and subsequently the director, and they were able to present me with a counter offer in hopes that I would stay. Though I was happy to hear that they wanted me to stay, I ended up choosing another position, and I was able to advocate for myself and have the confidence and the ability to speak to senior members of a company, which I feel like most people get uncomfortable with, myself included. But because I've been in high pressure situations, I feel like I was able to communicate my thoughts, and it worked out in my favor. So, Sangavi, what message would you like to share with our audience today? I want you guys to put your daughters in sports, build their confidence, make them, through sports, great leaders in our community, and strong, independent women. We shouldn't be afraid of that. Thank you, Sangavi. சங்கவியோடு நான் பேசும்பொழுது மகள் கழுத்து போயிருக்கிறாங்களா இல்லையான்றது பிரச்சனை இல்லை, மகளுக்கு திருமணம் ஆகிறதா இல்லையான்றது பிரச்சனை இல்லை. இன்று வளர்ந்து ஒரு ஆடிட்
தன்னுடைய சொந்த கால்ல நின்று 3 பெண் பிள்ளைகளும் அவர்களுடைய அப்பாவும் அம்மாவும் அவர்களாகவே பார்த்து கொள்கின்ற ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறார்கள் பாருங்கள். அதுதான் எங்களுடைய சமுதாயத்திற்கு முக்கியம். அதுல தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். அதற்கு விளையாட்டுத்துறை மிகவும் உதவியாக இருக்கிறது என்றது சங்கவியோடைய இறுதியான செய்தி. எங்களுக்கு சங்கவி, இன்று எங்களுடன் நீங்கள் இணைந்ததுக்காக மிக்க நன்றி. Can we have a big round of applause for Sangavi? Nitya. In 2017, you filed for the police arrested your husband after he sexually assaulted you, and matters were taken in legal proceedings happened. From 2017 to 2020, there was a custody battle for your child, and only in 2023 have you filed for divorce. Yep. How were you treated when people found out that you were assaulted? பெரிய சைலன்ஸ், ஒரு ஆழ்ந்த அமைதி. யார் யாரெல்லாம் கூட நிற்பாங்கன்னு நினைச்சனோ அவங்க கிட்ட இருந்தெல்லாம் சைலன்ஸ். பட் அதே டைம்ல ஒரு சிறிய குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நின்னாங்க. கூட நின்று எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. எனக்கு எந்த பிரச்சனை இருக்கும் போது அவங்களோட பேச முடிஞ்சது, ஆறுதலுக்காக சப்போர்ட்டுக்கு இருந்தாங்க. So that was my situation. You're an immigrant from India, and for people like you in your situation, what sort of facilities are there in Canada to help in situations like yours? ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு அது ஆச்சரியமா இருந்தது. நல்ல நல்ல விஷயம். எங்க கனடால நிறைய சப்போர்ட்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஏஜென்சிஸ் இருக்குது. யாராவது ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில மாட்டிட்டு தவிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நிறைய ஏஜென்சிஸ் இருக்குது. நான் ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்காங்க, லீகலி வந்து லீகல் எய்ட் இருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து கோர்ட்டுக்கு போறக்கு சைல்ட் சர்வீசஸ் யாருமே நம்ம கம்யூனிட்டில போக மாட்டாங்க. போனோம்னா வந்து குழந்தைய பிரிச்சு எடுத்துட்டு போயிடுவாங்கன்னு ஒரு நினைப்பு இருக்குது. பட் அப்படிலாம் இல்லை. எனக்கு பெரிய பெரிய உதவி அவங்க தான் இருந்தாங்க, எனக்கும் என் மகனுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய சின்ன சின்ன ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க அப்பப்பா. அண்ட் அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், இந்த சைல்ட் சர்வீசஸ் காரங்களுக்கு தெரியும், போலீஸ்க்கு தெரியும். போலீஸ் கூட நீங்க நாடலாம், பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இந்த மாதிரி அம்ப்ரெல்லா ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கீழே நம்ம கம்யூனிட்டி லெவலில் கூட, தமிழ் கம்யூனிட்டி லெவலில் கூட நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் அவைலபிளாக இருக்காங்க. உங்களுக்கு குழந்தை சார்பாக மட்டுமல்ல, வீடு மாத்துறதுக்கு, உங்களுக்கு வேலை இல்லாத நேரத்தில் உங்களுக்கு உதவியாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள். ஆனா உங்க வீட்டுல உங்க அப்பா அம்மா வந்து, சரி நம்ம மாப்பிள்ள தானேம்மா, மன்னிச்சு விட்டுரு, இதுல என்னது, இத்தனை வருஷம் நீ வாழ்ந்திருக்கிற தானே, இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு உங்களை கேள்வி கேட்கலையா? 5 வருஷம் ஆகி இப்பவும் கேக்குறாங்க அந்த விஷயம். பையனுக்காக விட்டுட்டு நீங்க 2 பேரும் உங்க சண்டை சச்சரவு தள்ளி வச்சுட்டு பையனுக்காக ஒன்னா இருக்கிறதுல தப்பு என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஆனா அவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்ற ஒரே பதில், 2 பேரும் வந்து ஒன்னா இருந்து ஒரு 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 வயலண்ட் ரிடன் ஹவுஸ்ல இருக்கிறது பசங்களுக்கு நல்லது இல்லை. பசங்களுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி வேணும், ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வேணும். அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து கொடுக்க முடியலன்னா எந்த மாதிரி அந்த ஃபவுண்டேஷன் பசங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஸோ பிரிஞ்சு இருக்கிறது பெட்டர் தான் நான் சொல்லுவேன் பசங்களுக்கு, அவங்களோட ஹெல்த்துக்கும் கூட. இந்த சம்பவத்தின் மன தாக்குதல்ல இருந்து நீங்கள் எப்படி அதை கடந்து வந்தீங்க? முதல்ல வந்து நான் என்ன என்ன நான் ரியலைஸ் பண்ணேன்னா வந்து, இது என்னோட தப்பு இல்லை, எனக்கு என்ன நடந்ததோ அது என்னோட தப்பு இல்லை, சூழ்நிலைகள் சந்தர்ப்பங்களால ஏதோ நடந்து போச்சு. அப்புறம் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெரிய பக்கபலம். நான் ஓப்பனா பேசுவேன், எனக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருந்ததோ கூச்சப்படாம நான் பேசுவேன். அப்பப்போ எனக்கு பிடிஎஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க, அது வரும். பட் வந்து அதை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அதுக்கு தேவையான ஹெல்ப் கேட்டு கவுன்சிலிங் போனேன், நிறைய கவுன்சிலிங் போனேன். எக்ஸசைசஸ், யோகா பண்ணுவேன், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சம் ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் அண்ட் மெடிடேஷன், தியானம் நிறைய பண்ணுவேன் நான். நித்யா, இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அங்கங்க கொஞ்சம் இம்பர்ஃபெக்ட் தான், எல்லாரோட லைஃப் மாதிரி தான். பட் ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர். 5 வருஷத்துக்கும் இப்போதுக்கும் எவ்வளோ பரவாயில்ல. Ladies and gentlemen, Nitya. Sindhu, hi.
நீங்க ஆன்லைன்ல பார்க்கும்போது அப்படியே நீங்க எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களான்னு தெரியல, அப்படியே விசிக்கி விசிக்கி நடப்பாங்க. இங்க வந்து பயந்துட்டு தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. வெளியில பார்க்க உள்ள வந்து அப்படிதான் இருக்குன்னு எங்களுக்கு டேபிள் உட்கார்ந்து எங்களுக்கு தெரியும். சிந்து, இந்த இன்ஃப்ளூயன்சர்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னா என்ன, முக்கியமா அதுல காசு வருமா? So yeah, influencer is basically a person or a thing that influences another person or a thing. நான் வந்து basically நான் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து I always wanted to do makeup and hair. And our parents வந்து விடையில, அவை சொன்னவ either doctor, lawyer, engineer ஆகணும்னு. So அவைக்காண்டி நான் யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் படிச்சு I studied criminology and I got a good job and I became a probation and parole officer. And then within that time, I started the makeup and hair lifestyle, and in 2014, it became a very booming industry, right? So I started that, and then eventually I gradually started to create videos, like makeup videos and fashion videos, and I noticed I started inspiring people with it. I would get messages saying oh my God, I love what you wore today. I love how you paired this with this, or I love that you, at that time there wasn't enough South Asian creators either. There wasn't enough to promote ourselves out there, and people were just so wow, there's a Tamil girl that's showing us all the ins and outs of what it is in this industry. And at first, my parents, of course, didn't understand. They were just oh, nee enna makeup seida, idu seida. Basically, they were just not happy with it. But when they eventually saw, how successful I was getting and how, even people would go up to them and be like, oh, enakku unga namagal theriyum. Instagram la nadilum videos podrava. They got excited and they got very proud, right? So, eventually, I just noticed that I was also starting to make income out of it. அதுதான் நாங்க கேட்கணும்னு நினைச்சேன். காசு வருதா இல்லையா அது சொல்லுங்க. காசு வருது. வருதா? Yeah, and so I started making income out of it, and then eventually I started doing better than my full-time job, and I was just ஆனா எங்கள நிறைய பேர் நினைப்பாங்க, சரி நாங்களும் 4 போட்டோ எடுத்து போட்டா நமக்கும் 4 பேர் காசு போடுவாங்கன்னு. ஆனா அப்படி இல்லல்ல சிந்து. அதுக்கு பின்னாடி நிறைய வேலை செய்யணும். ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க தானே? Okay, இது வந்து சிலாக நினைக்கிறவே நாங்க சும்மா வீடியோ போட்டு you don't get anything out of it, but there's so much hard work that goes behind it. Just even doing the videos, setting up the camera, changing the outfits, putting the makeup on, especially for the girls. We have to put makeup on, and that takes an hour and a half, 2 hours, and then But you also have an agent who helps you. I do have an agent now. Yes. I signed with them recently, actually, in December. And the reason why is because I'm not really good with emails and responding back right away. And I also want to help reaching out to more campaigns and brands and stuff like that. And so they have been really good in terms of reaching out to other people. So அண்ணா அக்கா உங்களுடைய பிள்ளைங்க I want to be an influencer, I'm going to be a content creator ன்னு சொன்னாங்கன்னா முதலாவதா நீங்க கேளுங்க, do you have an agent or who are you going to sign with and what is their background and have you done checks on them? Because just looking at someone's Instagram page or their social media platform, you can't instantly overnight. இது ஒன்றும் அருணாச்சலம் படம் இல்லை, overnight ஒரு பாட்டிலே நாங்க அப்படியே பணக்காரர் மாதிரி எல்லாம் வராது. Sindhu has put in a lot of hard work. Now we see you online, and something that you've been very generous to share with us as well is the fact that at the age of 28 you were diagnosed with type 1 diabetes. Yes. Now, how has that changed your life, affected your life? அந்த திருப்பம் எனக்கு 28 வயசுல type 2 இல்ல, அதாவது நிறைய இனிப்புகள்லாம் சாப்பிட்டு திடீர்னு அவங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் வரல. டைப் 1 டயபிட்டிஸ் என்பது வந்து சில அநேகமானவர்களுக்கு குழந்தை பருவத்துல இருந்தே தான் வரும். இவங்களுக்கு 28 வயசுல தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில உங்களுக்கு அந்த செய்தி எப்படி இருந்துச்சு? ஐயோ இந்த உலகம் முடிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. நான் seriously I thought I was done, because type 1 diabetes usually comes in kids at a younger age. So the fact that I had to take insulin and change my whole lifestyle, I can't even have sweets. My biggest thing was gummy bears. I don't know why, I had an addiction for that.
and even like soda curry, like, everything I had to change, right? But the thing is, it doesn't change your life for the worse, because now you have this, like, I guess, like I have this diabetes now, and I can't do anything about it. I just have to maintain my health and my lifestyle and what I put in my body. I started working out. That was one thing, because like, I used to be really lazy and just eat whatever I want. I did become vegetarian. I noticed that helped a lot, and for other reasons as well, but it helped significantly. And in this journey, what would you say you have missed the most, or what's been the most difficult? If you're going to events and parties and like, sometimes you just want to splurge and eat whatever you want, right? And I feel like I can't do that anymore. பாருங்க, சிந்துக்கு முன்னாடி யாராவது மட்டன் ரோல்ல கை வச்சீங்கன்னா No, but it's literally like, it's like, you want to have like multiple like pieces of cake or like, just anything. Like you can't anymore. Like it's like, okay, one bite and that's it. Like you just have to control yourself. But one thing I have to say is I did recently, or a couple of years ago, I started the Libre journey, and that's the monitoring system that I put on my hand. And I've noticed a significant difference in how my blood sugar level has decreased. And not just that, among the community, like I feel like a lot of people don't know like about this Libre system. And they're always pricking their fingers, and I know a lot of our older generations, they're like struggling with that and starting to get pain in their fingers. And so even for type 2s, you can actually wear this system to help monitor your sugar. ஒரு சின்ன ஒரு மெஷின் மாதிரி அப்படியே கையில இல்ல கால்ல அப்படியே Yeah, போட்டுட்டு பாரு basically இருக்கும். like, நீங்க சிந்துவோட சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அதை பத்தின மேலதிக விவரங்களை கூட நீங்க பெற்றுக்கொள்ளலாம். சிந்து அம்மா அப்பா வந்து எல்லாம் ஓகே, சரி நீங்க காசு வருது மோகேஜ் எல்லாம் பே பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் ஓகே சொன்னாலும் சமுதாயத்துல சில விமர்சனங்களுக்கு நீங்கள் நிச்சயமாக ஆளாவீங்க. And how do you face those negative comments or backlash that you get from the community? At the end of the day, I'm human, and it still hurts. And there are times when like it gets really heavy, but at the end of the day, like I feel like, okay, like I'm here to just inspire and motivate people, and more than the negativity, the positive outcome is like overwhelming. Like it's actually so beautiful to see how our own women support each other, and even men, like they're actually very supportive too. And my mom and dad, appa solla matar, he'll be like, oh, pulla nalla seirar, like he'll tell my mom, right? But he'll never tell me. But like, when you start like inspiring your own parents, you know that you've come so far. You've of course had your own mental health challenges. Yeah. நாங்க வந்து we're from a war-torn community. Yeah. எத்தனையோ விஷயங்களை தாண்டிட்டு வந்தாச்சு. சில பேருக்கு வீடு இல்ல, போட்டிருக்கிற துணியோட அப்படி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த தேசத்துக்கு வந்தவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பத்தி இல்ல, அங்க எல்லாத்தையும் வீடு இருக்கு, வசதி இருக்கு, சாப்பாடு இருக்கு, அப்பா அம்மா கூடவே இருக்கிறார்கள். எனக்கு மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூன்னு போய் சொல்லும் போது நிச்சயமா எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். Sydney, what are your thoughts about the mental health situation that people are in today? I think unfortunately it's still very like taboo in our community, to be honest. Even like amma ta poi sonna like I feel depressed, and I'm not depressed. Nanga avlo thandi vandanakrom and depressed, right? So like I feel like it starts from home, to be honest. Not outside, not with your friends, not with work. It starts from home. And if you are expressing concerns of serious mental health issues, I urge parents to really listen. Like talk to them and just really like just sit there and listen to the issues that are at hand, because like you just never know what they're really dealing with, right? Even like last year, like my dad passed away, and like that itself like caused so much like heartache and trauma in our family because it was just so sudden.
And till this day, like, I still try to talk to my mom, but she'll be like, oh, I don't know, like, you know, we're fine. Like, I'll be fine, like, you know. But listening to her cry every night, like, how do you deal with that? Like, you know that she's going through depression, you know that she's going through a lot, but she doesn't want to talk to people. She's just like, oh, like, Because she's probably never seen anyone talk to people before her. No. She's probably seen so many others go through exactly, and even worse situations, and not have anyone to talk to and not go to talk to anyone. So thank you so much for having these conversations, both at home and here with us today. Yeah. Sindhu, you've been wonderful, and we really appreciate your time. Ladies and gentlemen, Sindhu. Gausiaka. This is Gausiaka's first time speaking, and the first question I'm going to ask her, she's probably going to reply in Tamil, is how she lost her husband. Gausiaka, உங்களுடைய கணவரை நீங்க எப்படி இழந்தீங்க? மைக்க கிட்ட வச்சு பேசு, வாய்க்கிட்ட. இந்த கேள்விக்கான பதிலை நான் ஒரு துணிஞ்சு சொல்றதுக்கு எனக்கு ஒரு 20 வருஷம் எடுத்திருக்குது. இது கட்டாயம் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்ன்றதுக்காகத்தான் நான் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறேன். உண்மையாகவே வந்து ஒரு என்னுடைய கணவருடைய அந்த இழப்பு வந்து ஒரு நாளும் என்னால் மறக்கவோ அதை நினைத்து பார்க்காமல் இருக்கவோ அல்லது அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சம்பவமாக தான் அது இருந்தது. நான் வந்து சிறு வயதிலேயே கனடாவுக்கு வந்திருந்ததால என்னுடைய திருமணமும் ஒரு இளவயது திருமணமாகத்தான் இருந்தது. எனது கணவருக்கும் சரி எனக்கும் சரி ஒரு வயது வந்து 22, 23 வயதாகத்தான் இருந்தது. எனது திருமணம் வந்து ஒரு 8 வருட காலங்கள் தான் நீடித்திருந்தது. அதோட வந்து என்னுடைய கணவருடைய குடும்பம் என்று சொல்ல போனால் அவர் ஒரு பெரிய குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர். அவர் வந்து நிறைய கனவுகளோடு இந்த நாட்டுக்கு வந்தவர். அப்போது வந்து அவருடைய அந்த ஒரு நல்ல ஒரு மகனாக, ஒரு சகோதரனாக, ஒரு நல்ல ஒரு கணவராக, நல்ல ஒரு அப்பாவாக அவருடைய அந்த பொறுப்புகள் வந்து நிறையவே ஒரு கனமானதாகவும் கடினமானதாகவும் தான் அவருக்கு இருந்தது. அதோட வந்து அவருக்கு ஒரு விருப்பம் இருந்தது, தான் ஒரு லைசன்ஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் டெக்னீஷியன் ஆகி ஒரு சொந்த தொழில் செய்ய வேண்டும் என்று. ஸோ அந்த 8 வருடங்கள்ல அந்த அவ்வளவு விடயங்களையும் அவர் செய்து கொண்டு அதில் சொந்தமாக பிஸ்னஸும் செய்து கொண்டு போய்க்கல. எனக்கும் வந்து ஒரு 4 குழந்தைகளாக விட்டன. எல்லோருக்கும் வந்து சின்ன சின்ன வயசுகளில் தான் என்னுடைய பிள்ளைகள் இருக்கும் பொழுது என்னால் கூட ஒரு ஃபைனான்ஷியல் ஹெல்ப்போ ஒன்றுமே எனக்கு செய்ய முடியாமல் போயிருந்தது. அந்த நேரத்தில் வந்து அவருடைய ஒர்க் வந்து ஒரு சுமைகள் வந்து பெருசாக இருக்க தொடங்கினது. அப்போ அவர் வந்து அந்த என்னால் உணர முடிந்தது அவருடைய அந்த சுமைகளை தாங்குற அந்த மன வலிமை அவருக்கு இல்லை என்றது. ஆனால் அதை வந்து ஒருத்தரோட கதைக்கவோ அதை யாரோ என்னுடைய ஹஸ்பண்டோட கூட கதைக்கவோ முடியாத ஒரு சூழல் இருந்தது. ஏனென்றால் ஒர்க்கில் ப்ரெஷராக இருக்கும், வீட்டை வந்தால் டைம் வந்து எங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது நிறையவே குறைவாக இருக்கும். அந்த நேரத்தில் வந்து நான் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து யாரோடையுமே கதைக்க முடியாமல் இருந்தது. ஏனென்றால் மன அழுத்தம் என்றது, டிப்ரெஷன் என்றது எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயமாகத்தான் அந்த 2001 அப்படி இருந்தது. அப்பொழுது இந்த பேசா பொருளாக இருந்த அந்த டிப்ரெஷன் நான் சமூகத்தோட கதைக்க போகும் பொழுதோ அல்லது ஒரு மருத்துவரை நாடும் பொழுதோ எங்களுக்குள்ளான ஒரு விரிசல்கள் வர்ற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணினேன். அப்போ வந்து உண்மையாகவே இப்போ எங்களோட சமூகம்ன்றது ஒரு நிறைய கட்டுப்பாடுகளும் நிறைய எல்லோருடைய வீட்டில் என்ன நடக்கிறது என்றதை உத்து நோக்கிற சமூகமாக தான் எங்களுடைய சமூகம் அப்பையும் இந்த நாட்டில் இருந்தது. அப்போ என்னுடைய கணவருடைய அந்த டிப்ரெஷனை, மன அழுத்தத்தை நான் கதைக்கும் பொழுது எங்கள் குடும்பங்களையும் எனது கணவரையும் புறந்தள்ளுவார்களோ அல்லது எங்களுக்கு இது வந்து ஒரு மென்டல் இல்னஸ் என்று சொல்லி எங்களுக்கான அந்த முத்திரையை குத்துவார்களோ என்றதுக்காக எங்களால் இதை வந்து என்னுடைய சமூகத்திலேயோ என்னுடைய உறவுகளோடைய கதைக்க முடியாமல் இருந்தது. இது வந்து அண்டையிலேருந்து இன்றைய வரைக்கும் அப்படியான ஒரு நிலைமை தான் இப்போ நான் பார்க்குற சமூகத்தில் இருக்குது, எங்களோட சமூகத்தில். ஸோ இந்த விடயங்கள் வந்து ஒரு 1.5 வருடத்துக்குள்ள வந்து இது கூடிக்கொண்டு போயிருக்க நான் ஒரு மருத்துவரை நாடும் பொழுது கூட அந்த நேரத்தில் அந்த ஃபேமிலி குடும்ப மருத்துவர் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே வந்து அந்த என்னுடைய கணவரையும் வைத்து கொண்டு தான் அந்த டிப்ரெஷனை பற்றி அவர் டாக் பண்ண வந்தவர் டாக்டர். அப்போ என்னுடைய கணவரும் தனக்கு அந்த டிப்ரெஷன் இருக்கிறது என்றதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்லிட்டார். அதால வந்து எங்களுக்குள்ளான விரிசல்கள் நிறையவே எங்களுக்கு வர தொடங்கிட்டு ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எங்களுக்கு வந்து உண்மையை சொல்ல போனால் ஒரு போலீஸ் கேஸ் என்ற அளவுக்கு கூட ஒரு குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் வர தொடங்கியாச்சு. அப்படி இருக்கும் பொழுது என்னால் வந்து டாக்டரும் அவருக்கு ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்றார்.
அவரும் தனக்கு டிப்ரெஷன் இல்லைன்னு சொல்றாரு. அப்ப உண்மையாவே உங்களுக்கு தெரியும், அந்த டிப்ரெஷன்ன்றது யாரும் தங்களுக்கு இருக்கின்றதை ஒரு நாளும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டினோம். ஸோ அவைகளோட கூட இருக்கிறவைக்கு உணர முடியும் அது உண்மையாகவே. அப்ப என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து நான் ஒரு கடைசி கட்டம் என்ற வரைக்குள்ள அவருடைய நண்பர்களூடாகவும் எனது குடும்ப உறுப்பினர்களூடாகவும் ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ணி, அவர் உண்மையாகவே அந்த டைமில் அவர் ஆல்மோஸ்ட் அவருக்கு ஹையாக போயிட்டுது டிப்ரெஷன். அந்த டைமில் மருத்துவரை நாடி ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை தான் நாங்கள் அந்த மருந்து எடுத்து கொடுக்கலாம் நார்மலாக. ஸோ அந்த நேரம் வர்றதுக்கு ஒரு 10 டேஸுக்கு முன்னம் அவர் வந்து அவர் ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் டெக்னீஷியன், ரைட்? அவர் கடையில் நின்று கொண்டு எனக்கு கால் பண்ணி கேட்பார், தனக்கு இன்ஜின் கலட்டி வச்சிருக்கு, நான் எப்படி பூட்டுறேன்னு தெரியலன்னு. அப்போ எனக்கு விளங்கிட்டு நான் கட்டாயம் ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்து ஆகணும் என்று. அப்போ நாங்கள் ஓகே, எங்களுக்கு பிஸ்னஸ் வேண்டாம், நாங்கள் எல்லாத்தையுமே விடுவோம். ஸோ எனக்கு 4 பிள்ளைகள், அவருடைய வாழ்க்கை எதிர்காலம், ஸோ நாங்கள் திரும்பி கூட அதை எல்லாத்தையும் ஏர்ன் பண்ணலாம் என்ற ஒரு சூழலுக்கு வரும் பொழுது அன்றைக்கு ஒரு 1 வீக்காக வந்து என் ஹஸ்பண்டை நான் வேலைக்கு விடாமல் வச்சுருந்தேன் நான். ஆனால் நாங்கள் வந்து அந்த கராச்சியில் வந்து என்ன தெரிஞ்சவர்களுக்கு தெரியும், நிறைய நாங்கள் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தோம் நாங்கள் கராச்சியில். கராச்சி வந்து அவர் தன்னுடைய ஒரு தொழிலை வந்து ஒரு தெய்வமாகத்தான் நினைத்து அந்த இடத்தை வந்து வெரி நீட்டாக அது ஒரு அனிமல்ஸை கேர் பண்ணுற மாதிரி தான் நாங்கள் அவர் அதை வச்சுருந்தவர். அப்போ அந்த அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்காக என்னட்ட கெஞ்சி கொண்டு தான் போனவர். ஸோ அந்த நேரத்தில் நான் என் மனம் வந்து உண்மையாகவே அதை ஏற்றுக்கொள்ள. ஆனால் அவர் அந்த இடத்த போன இடத்துல அவர் என்னால் அவரை மீண்டும் கால் பண்ணி அவரோட கதைக்க முடியாமல் அந்த நேரத்தில் உண்மையை சொல்லுவீனம், அந்த ஒரு இழப்புன்றது எங்களுக்கு எப்படியும் தெரியும் என்று சொல்லி எனக்கு அந்த நேரம் வந்து எனக்கு என்னை அறியாத என்னுடைய மனசில் ஒரு பதட்டங்கள், ஒரு அழுக, ஒரு என்னவோ நடக்குது என்ற அந்த உணர்வை நான் நிச்சயமாக உணர்ந்தேன். அப்போ என்னுடைய ஒரு பிரதர் இன் லா ஊடாக நான் அவரை தேடி சென்ற பொழுது உண்மையாக அவரால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாத சூழல்ல அவர் தன்னுடைய உயிரை தானே எடுத்துக்கொண்டார். ஹீ டுக்ஸ் ஹிஸ் லைஃப், ரைட்? ஸோ அந்த நிமிஷம் வந்து அதை நான் கேள்விப்பட்டோன்னே உண்மையாகவே இன்றைக்கு எப்படி எனக்கு உங்களுக்கு என்னுடைய ஃபீலிங்ஸை சொல்கிறேன்னு தெரியல. அந்த நேரம் உண்மையாகவே ஒரு தராலையும் அழக்கூட தெரியாது எங்களுக்கு. ஏன்னா எங்களோட வாழ்க்கையில் அந்த ஒரு நெருங்கிய ஒரு உறவு வந்து எங்களை விட்டுட்டு அதுக்கும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அந்த மரணத்தில் கூட அந்த அவர் இறந்த விதம் வந்து என் கண்ணுக்கு முன்னால் இப்போ கூட இருக்குது. நான் இதுவரைக்கும் என்னுடைய இந்த உணர்வுகளையோ ஒன்றையுமே என் பிள்ளைகளுக்கோ யாருக்குமே நான் ஷேர் பண்ணுறேன். என்னென்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து அதனூடாக நான் வந்து என்னை கீழே கொண்டு போயிடுவேணுன்ற ஒரு மன இதால் வந்து என்னுடைய அந்த சோகமான பக்கங்களை வந்து நான் யாருக்குமே சொல்கிறேன். இன்றைக்கு இந்த மென்டல் ஹெல்த் அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். இந்த பேசா பொருள் என்கின்ற ஒரு விஷயத்தால் என்னுடைய கணவரை நான் இழக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. உண்மையாகவே இந்த மிஸ்டர் தமிழ் கனடா கடந்த காலங்களில் நடாத்திய பேசா பொருள் பேசுக என்றது அன்றைக்கு எங்களுடைய சமூகத்தில் சின்ன சின்ன நிகழ்வுகள்லாம் நடந்தது. அவர்கள் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டு வந்திருந்தால் என்னை போல எத்தனையோ பேருடைய உறவுகளை வந்து இழப்பிலிருந்து நாங்கள் காப்பாற்றி இருக்கலாம். ஸோ நான் வந்து இனியும் இந்த டிப்ரெஷனை பற்றி எங்களோட சமூகம் கட்டாயம் விழிப்புணர்வுக்குள்ள வரணும். என்னை போல எத்தனையோ பெண்களுடைய எத்தனையோ உறவுகளுடைய பிள்ளைகள் சகோதரங்கள் என்று எத்தனையோ பேரை நாங்கள் இன்னும் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ அவர்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வாக வர வேண்டும் என்றுதான் நான் இதை வந்து இன்றைக்கு உங்களோட கொஞ்சம் என்னுடைய முடிந்தளவு என்னுடைய துயரத்தை உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். கௌசியா, மிக்க நன்றி. அதற்கு எவ்வளவு பலம் தேவைப்படும்? In 2004, she lost her husband and was widowed after he committed suicide, left with 4 children, and the youngest was 2 years old. கௌசியா, உங்களுடைய கணவர் இறப்புக்கு பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது? என்னுடைய வாழ்க்கை உண்மையாகவே ஒரு பெண்ணாக வாழ்வது என்பதே மிக கடினமான ஒரு விடயம். அதுவும் கணவனை இழந்து இந்த புலம்பெயர் தேசத்தில் என்னோட வாழ்க்கை வந்து ஒரு 0லேருந்து தான் திருப்பி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஏனென்றால் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், நான் வந்தோடனே நான் திருமணம் செய்துட்டேன் என்று. உண்மையாக சொல்ல போனால் எனக்கு ஒரு பேங்கில் போய் ஒரு கார்டு போட கூட எனக்கு தெரியாது, எடுத்து டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ண கூட எனக்கு தெரியாது, வாகனம் ஓட்ட தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சது முழுக்க என்னுடைய பிள்ளைகளும் என்னுடைய குடும்பமும் என்னுடைய உறவினர்கள் என்ற ஒரு குறுகிய ஒரு வட்டத்துக்குள்ள தான் நான் இருந்தேன். அந்த நேரத்தில் வந்து நான் என்னுடைய 4 பிள்ளைகளையும் ஸ்ட்ரோலரை வச்சுக்கொண்டு பஸ் ஏறி
அவர்களுக்கான தேவைகளை பூர்த்தி செய்ததோ, ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறதோ, ஒரு லாயர்கிட்ட போகிறதோ, எங்கே போகிறோன்றாலும் நான் வந்து பஸ் எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல். அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு வந்து மோரல் சப்போர்ட் அண்ட் ஃபைனான்சியல் சப்போர்ட் என்ற ஃபேமிலியிலேருந்து இருந்தாலும் எனக்கு அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை. அதோட வந்து எங்களோட சமூகம், உங்களுக்கு தெரியும், எங்களோட சமூகம் வந்து எப்பயுமே பெண்களை மையப்படுத்தி தான் இந்த கட்டுப்பாடுகளையுமே கொண்டு வந்து வைக்கும். அதுலேயும் வந்து நான் ஒரு பெண், அந்த பெண் வந்து விதவை என்ற ஒரு பேரை எனக்கு கொடுத்துச்சுனா, அந்த விதவை என்ற பேரின் மூலம் என்னுடைய வாழ்க்கை முறையை அவர்கள் மாற்ற வைக்கின்றனர். இந்த வாழ்க்கை முறையண்டிக்க நான் போடுற உடுப்பிலிருந்து, வைக்கிற பூவில் பொட்டிலிருந்து கூட என்ன வந்து இந்த சமூகம் வந்து அவர்களுடைய அந்த விதிகளுக்கு கட்டுப்பாடுகளை அடக்கி ஆளணும்ன்றதைத்தான் கூடுதலாக எல்லாரும் எதிர்பார்த்திருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இப்போ ஒரு இந்த தேவைகளை, இப்போ நான் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் ஹெல்ப்பாக இருக்கலாம், என்ன ஹெல்ப்பாக இருக்கலாம், நான் அதை தேடியோ வேலைக்கு போகணும் என்றாலும் எனக்கு தெரிந்த ஒரு ஆண் நண்பரோட கதைச்சா கூட எங்களோட சமூகம் வந்து அந்த அந்த நட்பை வந்து கொச்சைப்படுத்துகிற மாதிரியும் ஒரு பெண்ணையே மையப்படுத்தி ஒரு அவதூறுகளை சொல்கிற மாதிரி தான் இந்த சமுதாயம் இருந்தது. அப்படியெல்லாம் இருக்கைக்குள்ள வந்து என்னால் இந்த சமூகத்தில் இருக்கிறத வந்து எனக்கே ஒரு மன அழுத்தம் வர்ற அளவுக்கு என்னுடைய சமூகம் என்னை கொண்டு சென்றது. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ ஒரு டிப்ரெஷன் என் ஹஸ்பண்ட் இறந்தது என்று சொல்லி என்னுடைய சமூகத்துக்கு நான் நிரூபிக்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது. ஏனென்று சொன்னால் அந்த என்னுடைய கணவரை நான் தான் கொலை செய்தேன் என்ற அளவுக்கு கூட இந்த சமூகம் எனக்கு காது கேட்கும்படியே கதைக்க வலிக்கின்றது. அப்போ அந்த விடயங்கள் எல்லாம் எனக்கு நடக்கும் பொழுது நான் வந்து என்னுடைய பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை நோக்கி என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு சவாலாகவும் ஒரே ஓட்டமாக 24/7 நான் வந்து என்னை நான் தயார்படுத்தி கொண்டு இந்த சமூகத்தோட வாழத்தான் நான் இந்த சமூகமும் என்னோட வாழ்க்கையும் ஒரு போராகத்தான் இருந்தது எனக்கு. கசியக்கா, 4 குழந்தைங்க, இவ்வளோ நடந்திருக்கு, சமுதாயத்தில் இப்படியெல்லாம் பேசியிருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு இப்படி நடந்திருக்கோம், இப்படிதான் பேசுவாங்க, இனிமே அப்படி பேசக்கூடாதுன்றது நீங்கள் சொல்வதில் நாங்கள் உணர்ந்து கொள்கிறோம். ஆனா உங்களுடைய சூழ்நிலையில் நாங்கள் இன்னும் முழுமையாக அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு சின்ன கேள்வி. இத்தனை வருடங்கள்ல ஆரம்ப காலத்துல முக்கியமாக உங்களுடைய கணவருடைய இன்மையை நீங்கள் அதிகமாக எப்போ உணர்ந்தீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? இன்று வந்து எனது கணவர் 2004 இருந்தவர், இன்றைக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் 19 இயர்ஸ் ஆகுது. நார்மலாக வந்து ஒரு துணை என்பது ஒரு ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி கட்டாயம் தேவை. அந்த துணை வந்து ஃபிசிக்கலி, மென்டலி, எமோஷனலி வந்து இன்வால்வ் ஆனது. அந்த துணையை வந்து நான் வந்து ஒரு 8 இயர்ஸ் தான் எனக்கு அப்படி ஒரு துணை இருந்தது. நான் வந்து அந்த துணையை வந்து நான் நினைக்காத நேரம் இல்லை, ஆனால் அதை நான் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய டைம் நான் நான் மைண்டை டைவர்ட் பண்ணுறதுக்கான நிறைய புக் ரீட் பண்ணியோ சில பாட்டுகள் கேட்டோ நான் அதை டைவர்ட் பண்ணி கொண்டு இருந்தாலும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து என்னுடைய பிள்ளைகள் என்று வரும் பொழுது கட்டாயமாக எனது கணவர் இல்லை, அவர்களுடைய அப்பா இல்லை என்றது வந்து எனக்கு நிறையவே இருக்குது. ஏனென்று சொன்னால் நான் ஒரு சிங்கிள் மாம். என்னுடைய பிள்ளைகளை வந்து அன்பை கொடுக்குறதா இருக்கலாம், கண்டிப்பாக கொடுக்குறதா இருக்கலாம், இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது. ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் வெரி ஹார்டாக இருந்தது எனக்கு. ஏன்னா என்னால் வந்து நான் இந்த சமூகத்தோட ஓடிக்கொண்டு போகணுன்றதுக்காக எனக்கு நிறைய அன்பை காட்ட எனக்கு தெரியல. ஸோ நான் ஒரு வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் மதராக தான் நான் அங்கே இருந்தேன். என்னுடைய அம்மாண்டா அவர்களுக்கு வந்து ரூல் பண்ணுற ஒரு ஆளாக தான் நான் அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தியிருப்பேன் என்னுடைய அந்த அன்பை. ஆனால் காலங்கள் செல்ல செல்ல அவர்களுடைய அந்த வளர்ச்சி, அவர்கள் நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு வர்ற அந்த வேலைகளில் வந்து அந்த ஹாப்பினஸை கொண்டாடுறது கூட இந்த ஹஸ்பண்ட் இல்லைன்னு நான் நிறையவே வருத்தப்பட்டிருக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபைனான்ஷியல்ன்றது நிறையவே நான் வந்து இண்டிபெண்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் ஈவன் ஒரு ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருந்தேன். நான் தொடர்ந்து படித்து கொண்டு ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கேன். எனக்கு நிறைய ஃபைனான்ஷியல் ப்ராப்ளமாக இருந்தது. நான் 24/7 கூட நான் கிளீனிங் ஜாப் செய்திருப்பேன், ஃபுட் டெலிவரி செய்திருப்பேன், பேபி சிட்டிங் செய்திருப்பேன், நான் டாக்ஸ் ப்ரிப்பேர், எல்லா என்னென்ன வேலை தெரியுமோ எல்லாம் நான் செய்தேன். அதுக்கு என்னுடைய பிள்ளைகள் எனக்கு வந்து நித்திர கொள்ளாமல் இருப்பினும் அந்த நேரங்களில் நான் உண்மையாகவே என் கணவரை நினைத்திருந்தாலும் எனக்கு கோபங்களும் நிறைய வந்திருக்கும். அவரால் அந்த ஒரு கொலைத்தனமான ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு துணிந்ததை நினைத்து நான் மிகவும் வேதனைப்பட்டிருப்பேன். அதோட அவரை நினைத்து கவலைப்பட்டும் இருக்கிறேன். ரைட். அதோட வந்து உண்மையாகவே சில நேரங்களில் என்னுடைய சிறு வயதில் நான் கணவர் இழந்ததால்
எனக்கு தோல் சாய ஒரு இடம் இல்லையண்டோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உண்மையாகவே ஒரு ஒரு என் மைண்ட்ல வந்து நிறைய கதைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு துணை இல்லை. என்ன கதை என்று சொன்னாலும் நான் கதைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல உறவுண்டா உண்மையாவே ஹஸ்பண்ட் ஒரு துணை. அது அந்த துணையை வந்து இழந்துட்டு என்னுடைய உணர்வுகளையோ என்னுடைய விருப்பங்களையோ நான் சொல்றதுக்கு ஒரு இடம் இல்லை என்றது வந்து அந்த நேரங்களில் நான் நிறைய என் ஹஸ்பண்டை மிஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு அந்த நேரத்திலையும் என்னுடைய பிள்ளைகளும் என்னுடைய குடும்ப உறுப்புகளும் மோரல் சப்போர்ட்டாக எனக்கு நிறைய இருந்தது. அதால் வந்து அந்த நினைப்பை நான் வந்து மறக்க முடியாது, உண்மையாகவே மறக்கவும் விரும்பவில்லை நான். ஸோ என்னுடைய அந்த நினைப்பு வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டாக அந்த 3 விடயங்களில் தான் எனக்கு அதிகமாக நான் உணர்ந்திருக்கிறேன். மிக்க நன்றி அக்கா. இந்த அரங்கத்தில் இருக்கின்ற நிறைய கணவர் மனைவி மாதிரி இருக்கிறோம். ஒரு மனைவியாக இருக்கும் பொழுது ஒரு தாயாக இருக்கும் பொழுது குழந்தைங்களுக்கு அன்பு காட்டுறது வந்து ஒரு பேசிக் நீட். அதுக்கு அந்த குடும்பத்தில் ஒரு அப்பா இருக்கும் பொழுதுதான் அது கூட நம்ம செய்ய முடியும்ன்றது உங்களுடைய நீங்க சொன்னதுல இருந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. எல்லாரும் அவங்கவுங்க பொண்டாட்டி அவங்கவுங்க புருஷனை இன்னும் கொஞ்சம் இறுக்கமா கட்டி பிடிச்சிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த வாழ்க்கை துணை இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும் வாழ்க்கைன்றது கௌசியாக்கா பேசும்போது எங்களால புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. என்ன சொன்ன, அவங்க பொண்டாட்டி அவங்க புருஷன் நான் வச்சுக்கோங்க. உறவுச்சோலை மறுவாழ்வு கழகம் இது வந்து பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு அறக்கட்டளை. இட்ஸ் a charity, registered charity in Sri Lanka. இதுல வந்து 71 திருமணங்களை நீங்க நடத்தி வைத்திருக்கிறீங்க. 72 திருமணங்கள். உறவுச்சோலை மறுவாழ்வு கழகம் வந்து அதுல நீங்க கோ-ஃபவுண்டரா இருக்கிறீங்க. உங்களுக்கு அந்த நேரத்துல ஒரு 7 வயசு மகன் இருந்திருக்கும், அதுக்கு மேல இன்னும் 3 பிள்ளைங்க. இவ்வளவு நீங்க எங்களோட சொல்லி அது தாண்டி ஒரு அறக்கட்டளையை அமைத்தது மட்டும் இல்லாம 2017ஆம் ஆண்டு ஐஸ்னா சாரீஸ் என்ற ஒரு ஸ்தாபனத்தையும் நீங்கள் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறீங்க. ஏங்கா இதெல்லாம் செஞ்சீங்க? உண்மையாகவே இதை பற்றி நான் நிறைய கதைக்கணும். ஏனென்று சொன்னால் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து என்ன சமூகம் சரி என்னுடைய உறவுகள் சரி என்னை வந்து துரத்தி கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் வந்து நான் சிறு வயதில் இருந்தே ஒரு தைரியமும் ஒரு பிடிவாதமும் உள்ள ஒரு ஆளாக தான் நான் வளர்ந்தேன் நான். ஸோ யாரோடையும் தங்கி வாழக்கூடாது, என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் தான் தீர்மானிக்கணும் என்று அந்த அதில் சரியான பிடிவாதமாக இருந்தேன் நான். அதோட வந்து என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தைரியத்தையும் ஒரு பொறுப்புகளையும் இந்த உலகத்தில் வந்து சமமாக வாழ்றதுக்கு நான் கட்டாயம் அவர்களுக்கான ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் என்றதுக்காகவும், அதோட வந்து உண்மையாகவே உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் என்னுடைய கணவர் 2004 இருந்தவர். அந்த 2004 தான் இந்த உலகத்தையே கவலைக்குள்ள கொண்டு போன சுனாமி என்ற ஒன்று வந்து எங்களுடைய எத்தனையோ ஆயிரம் மக்களை உலகத்துல பலி கொண்ட நேரம். அந்த நேரத்துல வந்து அந்த இழப்புகளை பார்க்க எனக்கு வந்து என்னுடைய கணவருடைய இழப்பு வந்து எனக்கு உண்மையாகவே அப்ப பெருசா எனக்கு தெரியல, பெருசா எனக்கு தோன்றல. ஏனென்றா சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் இறந்ததை பார்க்கணும். நான் வந்து அவர்களுடைய அந்த இழப்பு எனக்கு நிறையவே என்ற மனசை இறுக்கமா வச்சிருந்ததால அந்த என்னுடைய கணவருடைய இழப்பை மறக்கணும் என்ற மறக்க இல்லை. பட் அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா நான் அதை பார்க்கறத நிப்பாட்டிட்டேன். அதோட வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து 2009 அந்த 2009 வந்து எங்கட நாட்டில் எங்கட பெண்கள் எங்கட பிள்ளைகள் குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து இன அழிப்பு என்ற பேர்ல வந்து நிறையவே நாங்கள் நொந்து போன ஒரு நேரம். அந்த நேரத்தில் வந்து பெண்கள் வந்து வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் உமன் என்றது வந்து நிறையவே நடந்து கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் பெண்களுடைய இருப்பை பலப்படுத்தவும் அவர்களுக்கு ஒரு நல்லொரு வாழ்க்கையில ஒரு ஃபைனான்சியல் ஹெல்ப்பையும் ஆரம்பத்தில் கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக நானும் ஒரு பெண் கணவனை இழந்து இங்கு படும் வேதனைகள், அப்போ அங்க வந்து நிறையவே பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் நிறைய இருந்தன. அம்மா அப்பாவால் கைவிடப்பட்டு இல்லங்கள் இருந்த பெண் பிள்ளைகள் நிறைய இருந்தன. அவர்களுக்கு நான் கட்டாயம் அவர்களுடைய வாய்ஸாக நானும் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கோட எனது நண்பர்களோடு இணைந்து 2009 ஆதரவற்ற பெண்கள் என்ற ஒரு நிறுவனத்தை ரிஜிஸ்டர் பண்ணாமல் ரன் பண்ணி கொண்டிருந்தாங்க. அதுக்கு அப்பால வந்து இலங்கையின் சட்டப்படி உறவுச்சூழல் மறுவாழ்வு கழகம் வந்து
உண்மையாகவே அந்த நிறுவனத்தில் வந்து அம்மா அப்பாவால் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக கைவிடப்பட்ட அதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு 4-5 உறுப்பினர்கள் எடுத்து அவர்கள் ஒரு படித்து இன்ஜினியர்ஸாக டீச்சர்ஸாக அக்கௌண்டனாக இருக்கிற அந்த உதவி செய்யணும் எங்களை போல மற்றவர்களும் வாழ வேணும் என்று நினைத்த அந்த சிலவரையும் சேர்த்து நான் ஒரு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அங்கே சட்டப்படி பதிவு செய்து உறவுச்சோலை மறுவாழ்வு கழகம் என்றதை இன்றைக்கு 14 வருடங்களாக ரன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். அதில் வந்து முக்கியமாக வந்து அதை வந்து இவ்வளோ தூரம் கொண்டு போகிறதுக்கு உண்மையாகவே இதில் இருக்கிற எத்தனையோ பேர் வந்து எனக்கு உதவி செய்திருப்பீங்கள். அந்த அவர்களுடைய அந்த கை தாங்களோட தான் உறவுச்சோலை மறுவாழ்வு கழகம் இன்றைக்கு போன சாட்டர்டே வந்து 72வது திருமணத்தை நாங்கள் செய்து வச்ச நாங்கள். உண்மையாக அந்த திருமணம் என்றது அந்த பெண் பிள்ளைகளை இந்த சமூகத்தோட இணைத்தல் என்ற ஒரு பேரில் தான் நாங்கள் அந்த திருமணத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஏனென்றால் அந்த பிள்ளைகள் வந்து முழுக்க முழுக்க இல்லங்களில் சிறு வயதிலேருந்து 1 வயசுலேருந்து 2 வயசுலேருந்து இருந்த பிள்ளைகள் தான். அவர்களுடைய அந்த வாழ்வை சமூகத்தோடு இணைக்கணும் என்றதுக்காக 1 லட்சம் ரூபாயிலிருந்து இன்றைக்கு 8-9 லட்சம் மட்டும் நாங்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்கான நிதியை திரட்டி அவர்களுக்கு திருமண வாழ்க்கை அதோட வந்து பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்களுக்கு வாழ்வாதாரமாகவும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளின் கல்விகளை மையப்படுத்தியும் நாங்கள் இப்போ இலங்கை காசுக்கு ஒரு 5 கோடிக்கு மேல அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதார திட்டங்களை எடுத்து கொடுத்திருக்கின்றோம். அதோட வந்து நான் இந்த ஐஸ்னா சாரி பிசினஸ் அதுதான் நான் கேட்க வந்தேன், அது முக்கியமா சொல்லுங்க. ஐஸ்னா சாரி பிசினஸ் ஏன் நான் உருவாக்கினான் என்று சொன்னா முழுக்க முழுக்க புலம்பெயர் உறவுகள்கிட்ட இருந்து தான் நாங்கள் நிதி எடுத்து எங்களோட உறவுச்சோலைக்கு நாங்கள் கொடுத்து கொண்டு வந்த நாங்கள் நெடுகளவே நாங்கள் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட போய் நிதியை கேட்கும் பொழுது எங்களுக்கு நிறையவே சிரமங்களாக அந்த நேரம் இருந்ததால நான் என்னுடைய முயற்சியில் ஒரு சீனியர் பிஸ்னஸாக நான் ஹோம் பிஸ்னஸாக தான் ஆரம்பித்து அதில் வர்ற நிதியிலிருந்து நாங்கள் இன்றைக்கு உறவுச்சோலை வந்து மருதம் ஒருங்கிணைந்த ஒரு பண்ணையை வந்து முள்ளிய விலையில் 2 வருடங்களாக நடாத்தி கொண்டு வருகின்றன. அவர்களுக்கு அந்த நிதியிலிருந்து ஒரு பங்கையும் உறவுச்சோலையின் வளர்ச்சிக்கு ஒரு பங்குமாக இந்த ஐஸ்னா சாரி பிஸ்னஸ் நான் செய்து கொண்டு வரேன். இது உண்மையாகவே நான் ஏன் இதை இங்கே செய்கிறேன், அதையே நான் உங்களோட இந்த உள்ளதையும் ஷேர் பண்ணணும்ன்றது பெண்கள் என்றது அந்த பெண்கள் அவர்கள் கணவனை இழந்து தனித்து வாழும் பொழுது எத்தனையோ விதமான சூழல்களுக்கு மத்தியில ஒரு சவால்களுக்கு மத்தியில தங்களுடைய அடையாளங்களை பாதுகாக்கின்றது பெரிய ஒரு சவாலாக இருக்குது. புலம்பெயர் தேசமா இருக்கலாம், ஈழ தேசமா இருக்கலாம், பெண்களுடைய அடையாளங்களையும் அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை நாங்கள் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்றதுக்காகத்தான் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு முன்னால என்னுடைய ஒரு சொந்த வாழ்க்கையை ஷேர் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது காரணம். காசியக்கா மிக்க நன்றி. நன்றி. எங்களுடைய இலங்கை தமிழ் பெண். Can we have a round of applause for Kausiaka? கணவரை இழந்து அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நான் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுத்தேன். ஏன்னா கணவரை இழந்தா அவங்க வீட்டுக்குள்ள முடங்கி இருக்கல. எங்களுடைய மண்ணுடைய பெண் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள். மற்றவர்கள் 72 திருமணங்களை செய்து சொந்தமா பிசினஸ் நடத்துறது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு அவங்க 4 பிள்ளைகளும் வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க 4 பிள்ளைகளும் பட்டதாரிகளாக, ஒருத்தர் வந்து 2 பேர் வந்து மேக் மாஸ்டர்ஸ்ல படிச்சு வந்திருக்கிறார்கள். அதில் இப்பொழுது 26 வயதுல இருந்து 21 வயது வரைக்கும் ஒரு டெக்னிக்கல் கன்சல்டிங் ஃபர்ம்ல இருந்து மெடிக்கல் ரெஸ்பிரேட்டரி தெரபிஸ்ட் லைசன்ஸ் எடுக்கின்றார் ஒருவர். இன்னொரு வந்து லா அண்ட் பிலாசபி படிக்கிறார். இன்னொரு வந்து மேக் மாஸ்டர்ல ஆட்டோமோட்டிவ் டெக்னாலஜி அண்ட் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறார். Ladies and gentlemen, can we have a massive round of applause for Gausi Sri, Sindhu, Nitya and Sangavi. Thank you one and all. You've been a fantastic audience. And it's been great. மிக்க நன்றி. இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்தவர்களுக்காக எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Thank you. Thank you so much to all of you. Can I please call upon Alexandria from AG Group? We want to present a token of love for all of our speakers and our moderator today. Rajini, எங்க போறீங்க? சும்மா அங்கேயும் இங்கேயும் நடந்து உட்காருங்க. அவங்க வரதுக்குள்ள நான் ஒண்ணு சொல்லிடுறேன். கௌசி அக்கா, முதல்ல நாங்கெல்லாம் பேசிடுவோம்ல என்னென்ன கேள்வி கேட்க போறேன்னு. நான் உங்ககிட்ட சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம், அக்கா நீங்க பேசும்போது நான் எப்படி அழாம இருக்க போறேன்றதுதான் என்னுடைய பெரிய சவால். நீங்க அழுறீங்களோ இல்லையோ எனக்கு அழுக வந்துடும் போல இருக்குன்னு. நான் அப்படி அழாம இருந்ததுக்காக எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. You did a fantastic job. Thank you so much. Can I have all the speakers rise, please?
And can we have a huge round of applause for our main sponsors, AG Group? Please call upon our founder of Mr. Tamil Canada, Mr. Ravi Kanagasebai. Oh, you can stay up, Alexandria. Would you like to say a few words? I'll be honest, this is my first exposure to this event. I knew it was for Women's Day, but I didn't know to the capacity, and I think these panelists were fantastic. If any of you guys know that my whole executive office is only women, run by women, my entire business. So I'm very proud to be part of this. I've known the Kanakasabis now, it's 20 years. 2003 we met the family. Been really close with Pam and Ravi. And I think this is amazing. And all the awareness you guys are doing for mental health, the need is in every community. And I think as women, we can spread that word and help that because we are multitaskers and we can get it all done. Right? Congratulations again, ladies. And can we please have Ravi on stage, please? And of course, a token of love for our sponsor. Thank you so much. And of course, all of our hearts are a little more burdened at this moment. Thank you so much to all the speakers for sharing their stories with us today. And it is dinner time. But I am asked to call table by table. Unfortunately, I'm sorry. So some of you do have to wait. I will try to be as fair as possible. Let's start with tables number 1, 2, and 3 first. And then we'll keep going from there. It's okay? I can let everyone come in? Okay, we don't need to do table numbers. Wonderful. Everyone, please go enjoy your dinner. பழசெல்லாம் பறந்து போயாச்சே பே அந்த சிரிப்பை நிறுத்திடாதே ஏன்னா பே இனி அதுதான் மாய வேலை நாயாச்சே இனி நான் உன்னை என் கண்ண போல பார்த்துக்க போறேன் துணையா காத்த அந்த மழைய கூட சேர்த்துக்க போறேன் உனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சுக்க போறேன் ஏன் பே நீதான் ஊருக்கெல்லாம் தெரிவிக்க போறேன் அன்பே என்பே நீதானே எந்த நண்பே நீதானே என்பே என்றாலே நீ எல்லாத்துக்கும் மேலே நீதானே என்பே என்பே நீதானே எந்த தெம்பே நீதானே முன்பே வந்த என்பே நீதானே கண்ணால திட்டிடாதே ஏன்னா பழசெல்லாம் பறந்து போயாச்சே அந்த சிரிப்பை நிறுத்திடாதே ஏன்னா இனி அதுதான் மாய வேலை நாயாச்சே இனி நான் உன்னை என் கண்ண போல பார்த்துக்க போறேன் துணையா காத்த அந்த மழைய கூட சேர்த்துக்க போறேன் உனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்